परमेश्वर, तेरी महिमा हो परमेश्वर, तेरी महिमा हो। रबाना शांदाला रिबारा साखाना मासाका ओरी साखाना मरबाना शांदेले रेबे रेबे सिक्को रथानामा शांदाला रबारी सिका। पवित्र आत्मा तानवा, पवित्र आत्मा तानवा। प्रभु नु कहो, प्रभु मेरी समझ नु खोल। आज जो वचन मैं सुनना है उसमें समझने की ताकत दे खुदा। मैं जानता मैं अपनी बुद्धि नाल नहीं समझ सकता, पवित्र आत्मा मेरी मदद कर। प्रभु प्राणिक मनुख इन्हां गल्लां नहीं समझदा क्योंकि इन्हां दी जांच आत्मिक रीति नाल कीती जांदी है। पवित्र आत्मा साडी मदद कर, एक गरी समझ नु खोल दे। अज सुनने वाले ते वड्डी कृपा जे, अज सुनने वाले ते डाढी कृपा जे, अज सुनने वाले आशीष नु पाउण, बरकत नु पाउण। प्रभु तेरा शुक्र करते अपने दास की बुद्धि नियंत्रण च ले परमेश्वर। पवित्र आत्मा बोलने के द्वारा तू अगुवाई कर, इस जुबान ऊपर तेरा कंट्रोल हो। पवित्र आत्मा जो मन च विचार आन और बोलने च गल्लां आन, वो सब पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरी अगुवाई के द्वारा होवे, क्योंकि बोलने वाले असी नहीं हाँ, पिता दा आत्मा जो मेरे अंदर वास करता है। धन्यवाद प्रभु, तू अपने वचन दे रही गलबात ये दुआ यीशु नाम च मंगदे हां, आमीन। सर्व हालेलुया, हालेलुया। एक वचन कटा गया अपना दूसरा तीमुथियुस 3:16 वचन पढ़ो कोई भी। दूसरा तीमुथियुस 3:16 वचन पंजाबी दे विच पढ़िए, उस तो बाद ਆਪਾਂ हिंदी च इसनूं पढ़ांगे। सारी लिखत परमेश्वर की आत्मा तो है अति सिक्ख्या ताड़न सुधारण अति धर्म दे गिड़गिड़ाउण लई गुणकार है कि परमेश्वर दा बंदा काबल अते हरेक भले काम लई तैयार कीता होया होवे। आमीन। बड़े ही ध्यान नाल सुनना। ये वचन ते आपां कई बारी प्रचार भी कर चुके हाँ, पर अज कुछ खास गल्लां आपां सिੱਖਣੀਆਂ इस वचन दे विच। हालेलुया। वचन कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किहदी इच्छा ते किहदी प्रेरणा नाल लिखा गया है? परमेश्वर की प्रेरणा दे नाल। ਇਹਦਾ मतलब है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। संपूर्ण पवित्र शास्त्र यानी कि संपूर्ण मतलब है सारा बाइबल। आप ये नहीं कह सकते अद्धा किसी ने मनुख ने बुद्ध नाल लिखा है, अद्धा खुदा दी इच्छा दे नाल है। सारा पवित्र ग्रंथ बाइबल किहदी मर्जी नाल लिखा गया, किहदी इच्छा नाल लिखा गया है? परमेश्वर दी इच्छा नाल लिखिया। कौन गवाही दे रहा है? परमेश्वर दा वचन गवाही दे रहा है। हालेलुया। फिर इनू पढ़न लगे सानू किन्ने सुचेत होना चाहिए। ਇਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਾਣਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बाइबल च ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਨ ਘੜਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੇ ਝੂਠ ਲਿਖ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ और उपदेश समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। एक व्यक्ति नू उपदेश दे राही नंबर 1 ते समझाना, सुधारना अते सिद्ध बनाना, इसलिए ये वचन लिखा गया। हालेलुया, हालेलुया। जानते किसी मनुख ने अपनी बुद्धि नाल नहीं इहनूं लिखिया गया ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਪੈਦਾ ਦਾ ਕੁਝ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੱਜ ਦਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ ਅਜੇ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਾ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जानते ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ, ਫ੍ਰਿਜ ਖਰੀਦਿਆ, ਟੀਵੀ ਖਰੀਦਿਆ, LED ਖਰੀਦਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦਿਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਸੱਚਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਯਹੂਨਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 20 ਅਧਿਆਏ 30 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 20 ਦਾ 30 ਵਚਨ ਪੜੋ। ਵੀ ਬਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਖਾਏ ਜੋ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਕਿ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ? ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। क्यों लिखे गए या? कलाम कहता यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਚਮਤਕਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ, ਮਰਕੁਸ, ਲੂਕਾ, ਯਹੂਨਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਯਹੂਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਏ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परंतु ये इसलिए लिखे गए, क्यों लिखे गए? और बड़े ध्यान ना सुनो, ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। की करना है? विश्वास। क्यों लिखे गए आ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ,
ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ। ਰੱਬ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਖੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੌਣ ਹੈ? परमेश्वर का पुत्र है। कौन है? कौन है? उच्ची तरह बोलिए। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। ते ओदे नाम ते नेजा करके तुसी की पाओ? जीवन पाओ। मेरे भैनों ते भराओ, ये सच है मेरे भैनों ते भराओ। शुरू तो ही बाइबल नूं दबाउण दी कोशिश की गई, शुरू तो ही इसनूं खत्म कर देने की कोशिश की गई। मैं कई बारी तुहानूं दस्सिया इतिहास दे विच इस तरह के राजे होए जिन्हों ने कहा कि असीं बाइबल नूं रहण ही नहीं देना, दुनिया ते खत्म कर देंगे। वो राजे खत्म हो गए, उन्हां दीयां सेनावां खत्म हो गईयां, उन्हां दे युग खत्म हो गए। बाइबल अज भी साडे हत्थां विच है। हालेलुया। जे तां इह किसी मनुख ने लिखी हुंदी तां फिर हुण नूं खत्म हो जांदी। जे दे पिछे परमेश्वर की योजना ना हुंदी तां इहनूं खत्म कीता जा सकदा सीगा। हालेलुया। सानू इहदे उत्ते विश्वास करना पैगा। सानू इहदियां गल जिहड़ियां इहदे विच गल्लां लिखी होईयां है उन्हां दे सानू नेचा करके जीवन प्राप्त होएगा। तुहानू पता चिन्हां बारे क्यों लिखा गया, चमत्कारां बारे क्यों लिखा गया? हालेलुया। कई लोग मनते नहीं, कहते चमत्कार हुंदे ही नहीं। बाइबल चमत्कारां नाल भरी हुई है। हालेलुया। बाइबल अपने आप विच एक चमत्कार है। इनू लिखने वाले 40 व्यक्ति वख-वख जगहों ते रहन वाले, पर जदों उन्होंने लिखिया तां कर्म अनुसार लिखिया। हालेलुया। इन्हां दे पिछे एक दिमाग सीगा, एक युक्ति करने वाला परमेश्वर सी, उन्हें लिखवाया। हालेलुया। चमत्कार क्यों लिखे गए आ? चमत्कार जेड़े है वो साडे विश्वास नूं वधाउंदे आ। की करदे आ? विश्वास नूं वधाउंदे आ कि परमेश्वर हैगा जे तो अद्भुत काम कर सकदा जेड़े कदे भी किसी ने कीते नहीं है। हालेलुया। कई लोग सवाल करते हैं, जी जे ऐदा परमेश्वर चंगे करदा ते हॉस्पिटल क्यों बने, डॉक्टर क्यों? मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां, यीशु ने अपने वचन च कहा है वैद बीमारां दे लई आ, तंदुरुस्तां दे वास्ते नहीं है। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਦ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਗਈ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਉਹਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, डॉक्टरों के राही खर्च कर दी, पर किसी तरीके नाल चंगी नहीं हुई। क्यों नहीं चंगी हुई? कुछ काम परमेश्वर नहीं होण दिंदा दवाई दे नाल। उत्थे वो अपनी सामर्थ प्रगट करना चाहता है कि लोग यकीन करन मैं ही जिंदा खुदा। हालेलुया। यीशु मसीह दे समय भी वैद सीगे। हालेलुया। वैद सीगे। लूका जिन्हें लूका दी अंजील लिखी आ, यीशु मसीह दा चेला बनया, वो डॉक्टर सीगा, वो एक वैद सीगा। वो वैद ने उस समय दा बड़ा मशहूर वैद सीगा। ते जिहड़े वैद हुंदे आ पढ़े लिखे विद्वान हुंदे आ, वो अनपढ़ नहीं हुंदेगे, किवें विश्वास कर लैणगे। लूका ने परमेश्वर विच कुछ वेख्या तां परमेश्वर दे पिछे ओदा चेला बन के दी सेवा करन लग पिया। अज लोग कह रहे जी ये तो अनपढ़ लोगों का माइंड जिहड़ा वॉश कर दे, ब्रेन वॉश कर दे। हालेलुया। भोले भाले लोगों नूं ये बदल देंदे आ। लोग भोले भाले लोग। लूका एक विद्वान सी, उहदा इतिहास पढ़ के देखा जी किते। लूका एक वैद सीगा, रियल वैद सीगा, वो नकली वैद नहीं सीगा। बड़ा बुद्धिमान, बड़ा समझदार ते ज्ञानी बंदा सी वो। उन्हें यीशु दे पर यीशु दे काम वेख के उन्हें विश्वास किया। हालेलुया। हालेलुया। 12 साल की रोगन है जिहड़ी दवाइयां नाल चंगी नहीं हुई, अपना पैसा खर्च कर दिता, सारा कुछ दे दिता उन्हें, पर कुछ भी हल होया। आखिर दे उपर उन्हें पता लगा
ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ, ਲੰਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਪੱਲਾ ਛੂ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੂ ਲੈਂਦੀ ਆ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਬੁੱਧੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੂਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲੀ ਉਹ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀਗੀ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੂ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਛੂ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਤੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਚੰਗਾ। ਪਾਸਟਰ ਥੋੜੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮਰਿਆ ਅਤੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 3 ਅਧਿਆਏ 3 ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਬਿਠਾ ਲੈਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਐਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ? ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਵੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 3 ਅਧਿਆਏ 1 ਵਚਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਅਤੇ यूहन्ना ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ 30 ਪੈਰ ਹੈਕਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਮੰਦਰੂ ਲੰਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੈਕਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਸਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਹਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗੇ। ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ यूहन्ना ਨੂੰ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗੀ। ਤਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ यूहन्ना ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੋਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹਤ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਫੇਦ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ।
क्योंकि ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਧਨੀ ਆ ਪਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਧਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਧਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। घुटने के बल बैठ के दुआ करते हैं, प्रभु इन्हां दे कम्मां नूं आशीषित कर, ब्लैस कर। हालेलुया। हुण बड़ी ध्यान नाल सुनना इस वचन नूं, क्योंकि अज दा जिहड़ा वचन है जो कुछ हो रहा है संसार च उहदे नाल रलदा मिलदा एक सच्चाई प्रगट करने वाला है। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर सानूं इहदे विचों मिलेगा। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। की करने वास्ते चले सी? कि लंगड़ा चंगा करने वास्ते चले सी? नहीं, उन्हां दा घरों धार के नहीं गए सी उत्थे जावांगे भी एक लंगड़े नूं चला देंगे भी बड़े बड़े रौले पैणगे जी, लोग खिच्चे आउणगे। इदां दा तां कोई मकसद ही नहीं हैगा प्रभु दे लोकां दा। हालेलुया। उन्हां दा एक ठहराया होया समा है, जिस समा उन्हां ने खुदा नाल नियुक्त कीता है। प्रभु इस टाइम असीं तेरे चरनां 'च बैठ के प्रार्थना करांगे। हालेलुया। हुण सानू कुछ सिੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। नंबर 1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਰਸ ਤੇ यूहन्ना ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਗਏ ਸੀ। ਪਰ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਸਮਾਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, जिथे असी समय दे नाल प्रभु दे चरनां विच बैठ के प्रार्थना कर सकीए, उहदी प्रेजेंस विच बैठ के दुआ कर सकीए, ते फिर परमेश्वर अपने मिराकलां नूं प्रगट करेगा। हालेलुया। प्रभु ये प्रार्थना करनी गए, प्रभु असी जा रहे हैं उत्थे रोगी सानूं किहड़ा भी मिले वो चंगा जे, प्रार्थना करके नहीं गए। ये काहदे लई गए करो बई अज ना आपां भवन विच जाके कित्थे प्रार्थना करनी आ? परमेश्वर दे भवन विच जाके अज आपां समां बिताउणा है। तीसरे पहर आपां की करनी? जाके प्रार्थना करनी। हालेलुया। तुसीं बाइबल ते पढ़ के देखिया जे ध्यान नाल। तीसरे पहर करनेलियस कदों प्रार्थना करन गया? तीसरे पहर। पतरस ऊपर जो प्रार्थना कर रहा सी कोठी दे किहड़े पहर? तीसरे पहर। इहदा मतलब है तीसरा पहर जिहड़ा है इन्हां ने ठहराया होया कि खुदा साडे नाल गल करेगा। तीसरे पैर ये प्रार्थना करने गया। तीसरे पैर ही करनेलियस अपने घर च प्रार्थना करता, स्वर्गदूत आंदा है। तीसरे पहर ही दोपहर के समय, हालेलुया, तीसरे पहर ही पतरस ऊपर चुबारे दी प्रार्थना करता है और प्रभु इन्हू दर्शन दिंदा है, क्योंकि इन्हां दे ठहराए हुए समय सी प्रार्थना दे। अज अपने अंदर सोच के देखो कि तुहाडा प्रार्थना टाइम टेबल है या नहीं? हालेलुया। नहीं जी, जो टाइम लगता कर ली दी प्रार्थना। ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना है पर वो प्रार्थना नहीं आ जिहड़ी आदर पूर्वक खुदा नाल कीती जांदी है। हालेलुया। अगर असीं किसी खास बंदे नूं मिलना हुंदा है ना तो असीं अपॉइंटमेंट लैंदे आ, लैंदे या नहीं लैंदे? ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਖੁਦਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਆਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, और कई के घरे आप पूछते जी प्रार्थना कर रहे हो जी? करते हो किवें प्रार्थना जी? मंजे ते बह के कर ली दी। कई कहेंगे जी सुते पे ही प्रार्थना कर लेने, ता ही रिजल्ट नहीं आ रहे घरां दे अंदर। हालेलुया। ता ही रिजल्ट नहीं है साडे घरां दे अंदर प्रार्थना दे। प्रार्थना एक बड़ी सामर्थ भरी प्रार्थना है। तुसीं पढ़ के देखो बाइबल दे अंदर जिथे चेलियां ने प्रार्थना की जगह हिल गई। हालेलुया। जेल च जाके प्रार्थना की, जेल खाने दी नीयां हिलातियां खुदा ने। प्रार्थना च बड़ी ताकत है, पर प्रार्थना आदर दे नाल कीती जानी चाहिए। हालेलुया। खुदा नूं वेरी पर्सनल समझो।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਅੱਛੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਅੱਛੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਯੁਕਤ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, हे ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਾਂ ਬਿਠਾ ਬਣਾਓ, ਘੰਟੇ ਦਾ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੋ, ਵਚਨ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਮਝ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, 2 ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਚੇਲੇ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕਲੀਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ, ਔਰ ਕੁਝ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, 12 ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਅਨਾਥ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਖਿਲਾਉਣ ਪਿਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ 7 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਆ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੱਡੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਸਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ 2 ਤੋਂ 6 ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 6 ਤੋਂ 8 ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 8 ਤੋਂ 10 ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, 10 ਤੋਂ 12 ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਸਮਾਂ ਬਣਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਵੇਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵ ਰਿਹਾ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਪੜੋ। ਤੂੰ ਮੁਝਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣੂੰਗਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੇਂਗਾ। ਹੰਨਾ ਬੜਾ ਚਿਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਦੁਖੀ ਰਹੀ, ਬੜਾ ਚਿਰ ਤਾਨੇ ਮੇਣੇ ਸਹਿੰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਵਾਂਗੀ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਜੋ ਲੋਕ ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ, 2 ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਵਚਨ ਪੜੋ, 2 3। ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਜਮਾਂਦਰੂ ਲੰਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੈਕਲ ਦੇ ਫਾਟਕ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਸਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਹਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗੇ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੰਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੋਲੀਓ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਕਮਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੋਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਹੈ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਲੰਘਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਲੰਘਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਬਾਈਬਲ ਬਕਾਇਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਨਮ ਕੇ ਲੰਗੜੇ ਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਦੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੰਗਦੇ ਨੂੰ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਸਹਿੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਤਰਸ ਤੇ यूहन्ना ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ यूहन्ना ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰਦਾਗਾ, ਆਪਣਾ ਬਾਟਾ ਕਰਦਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਤੇ यूहन्ना ਦਿਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹਦੀ ਕੀ ਆਸ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪਤਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਤਰਸ ਤੇ यूहन्ना ਨੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਤਰਸ ਤੇ यूहन्ना ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਉਂਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ, 6 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। पर पतरस ने आख्या, सोना चांदी तां मेरे कोल नहीं है, पर जो मेरे कोल है सो मैं तेनू दिंदा हां। यीशु मसीह नासरी दे नाल तुर फिर। तां उसने ओदा सज्जा हत्थ फड़ के ओनू उठा लिया। उसे वेले ओदा पैर अते गिट्टे तगड़े हो गए। उसे वेले पैर ते गिट्टे की हो गए ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਸੂਰਜ ਖੜਾ ਹੈ, ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਠਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਉਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜੀਣਾ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਨਾਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਪਤਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? परंतु जो कुछ मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासी के नाम से चल। फिर किदे नाम च चल? पतरस दे नाम च चल, यीशु मसीह दे नाम च चल। फिर ओदे गिट्टियां च ताकत देने लई यीशु नाम दी सामर्थ ने काम कीतागा, पास्टर ने नहीं कीतागा, पतरस ने नहीं कीतागा। पतरस साहब दे मूंहों कहंदा सी अपनी ताकत नाल इहनूं चंगा नहीं कीतागा, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਲ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਾਮ? ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਓਗੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। बारह वचन पढ़ो इसे दे। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੈ ਇਸਰਾਏਲੀਓ, ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਉਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜੱਜ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਕਾਨੂੰ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਣੀ ਦੱਸ ਆਪਣੀ ਸਾਮਰਥ ਜਾਂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਇਸਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਰਥਾਤ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਲਾਤੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਉਣ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਮਰਥ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ? ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਆ, ਇਹ ਉਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਉੱਪਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ, ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਕਤ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਬਿਮਾਰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਤਰਸ ਤੇ यूहन्ना ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲੰਗਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੰਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਲਾਉਂਦਾਗਾ, ਪਰ ਕਈ ਬੇਪਰਦੀਤੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ? ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਯਿਸੂ ਤੇ ਨਿਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਪਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਚਨ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਲੱਤਾਂ ਠੀਕ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਲੱਤਾਂ ਕੌਣ ਠੀਕ ਕਰਦਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਐਵੇਂ ਖੁਦਾ ਜ਼ਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 4 ਦਿਨ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਬਾਈਬਲ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੇ ਮਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਗਤੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਤਾ ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਾਂਗ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ? ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਆਓ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਈਏ ਤੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਈਏ, ਆਪੇ ਖੇਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਜਾਣਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਕੂਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੜ੍ਹ ਦੋ 4 ਅਧਿਆਏ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ। 17 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, 4 ਦਾ 17। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਖਿੰਡ ਜਾਏ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਕੀਏ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਦੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਰੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਕੀ ਉਦੋਂ ਮਸੀਹਤ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ? ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਯਹੂਨਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਦਾ ਹੀ ਨਾ ਜੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। कहते हम परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक फैल ना जाए, हम उन्हें धमकाएं। की करें? धमकियां। हालेलुया। आज भी लोग दे रहे ना, धमकाएं, धमकियां दईए कि यीशु के नाम च चिन्ह चमत्कार ना करया जे, यीशु के नाम च भूता ना कढिया जे, यीशु के नाम च रोगी ना चंगे करया जे। शैतान नूं इसे गल तो अग लगदी है। हालेलुया। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਧਮਕਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਤਰਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਜੀ 19 ਬੱਚੇ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ कि परमेश्वर से अगे ये जोग है जो असी परमेश्वर नालों तोड़ी बहुती सुनिए। तुसी आप फैसला करो, क्योंकि साथों हो नहीं सकता कि जेड़ियां गल्लां असां वेखीआं ते सुनियां ओ ना आखीए। तद उन्हां ने उन्हां नूं होर दबका के छड्ड दिता, क्योंकि लोकां दे कारण उन्हां उत्ते डन लाउण दा कोई राह ना वेखिया। इसलिए कि जो होया सी ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 40 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਾ ਸੀ। 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਕਦੇ ਤੁਰਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੈਚੁਰ ਵਿਅਕਤੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਰਗਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਿਰਬੁੱਧ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹਿਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਆਦਾ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਮਕੀਆਂ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਂ ਦਸੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਖਾਦਿਮ ਜਿਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਚਿੰਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਉਹ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਧਰਦਾਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਲੋਕ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੇਦ ਵਿਖਾਇਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ। ਪਤਰਸ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਪਤਰਸ ਯਿਸੂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ 'ਚ ਸਾਮਰਥ ਕੌਣ ਭਰ ਰਿਹਾ? ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਮਰਨਹਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਭੂਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਭੂਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ। ਭੂਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੂਤਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੀ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਸੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਭੂਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਓ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚਮਤਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਰਹੋ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਵੇਂ ਦਾਗਾ? ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਪ ਦੇ ਪਾੜ ਦੱਬੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੋਲਿਆ? ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਛੁਡਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਾਮਾਂ ਪਰ ਪੱਟੀ ਬੰਨਾਂਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਫੇਕ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸਟਾਰ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
इदां दा कुछ भी नहीं आ। अगर तुहानू कोई पुछदा है, तुहानू कोई सवाल करदा है, उन्होंने कहे बाइबल च जो लिखिया है वो सब कुछ होएगा, क्योंकि जिहड़ा करन वाला वो जिउंदा परमेश्वर है, वो यीशु नासरी है। हालेलुया हालेलुया। सानू सानू कोई पुछेगा भाई असीं तां बाइबल दा प्रचार करदे आ, जो बाइबल च लिखिया सी उहनूं करदे आ, बाइबल तो बाहर जे असीं कुछ करदे आ तां तुसीं एक्शन लै सकदे हो, असीं इस गल नूं मंन लांगे। जे असीं बाइबल दे विच रह के बाइबल दीयां गल्लां नूं फॉलो कर रहे हां ते तुसीं साडे उपर उंगली नहीं चक सकदे, क्योंकि असीं अपने धर्म ग्रंथ नूं मन्नांगे। हर एक व्यक्ति नूं अपना धर्म ग्रंथ मन्नण दी पूरी इजाजत है। हालेलुया। संविधान भी इस गल दी इजाजत दिंदा है कि भाई हर एक व्यक्ति अपने धर्म दा प्रचार ते प्रसार कर सकदा है। हालेलुया। हुण उत्थे परमिशन लैण दी लोड़ नहीं जी, मैं प्रचार करना जी प्रसार करना जी, उस परमिशन लैण दी लोड़ है ते फिर संविधान च इहनूं लिखण दी की जरूरत है? फिर ये गल्लां संविधान च लिखण दी की लोड़ है? आर्टिकल 25 के अनुसार 26 के अनुसार असीं अपना प्रचार कर सकते हाँ, अपने विश्वास को प्रैक्टिस कर सकते हाँ। जे चमत्कार बाइबल कहती है तो असीं दस सकते हाँ किवें हुंदे आ ते करके विखा सकते हाँ, क्योंकि वो चमत्कार यीशु मसीह के नाम च हुंदे आ। हालेलुया। एक व्यक्ति ने अपना जीवन प्रभु यीशु नूं दे दिता, उन्हें पाप दा सुभाव छड्ड दिता, गालां कड्ढणियां छड्डतियां, नफरत करनी छड्ड दित्ती, ईर्खा करनी छड्ड दित्ती, लड़ाई झगड़े करने छड्ड दित्ते। ये चमत्कार नहीं? हालेलुया। एक बंदे दा सुभाव ही बदल जाना। ठीक है, तुहाडा एक गुर्दा खराब है, डॉक्टर दूजा पा सकदा, वधिया करके पा सकदा, नवां पा सकदा, पर एक पापी मन नूं कौन धोएगा ते बदलेगा? डॉक्टर कोल जाओ, हाँ डॉक्टर साहब जी मैनूं गालां कड्ढण दी आदत है, हटा दिओ, हटा देगा। हालेलुया। डॉक्टर को चले जाओ, डॉक्टर साहब जी मैं बहुत झूठ बोलदा, मैं बहुत गुस्से खोरा, लड़ाई बड़ी करदा, मेरा इलाज करो, कर देगा। वो मन नूं नहीं बदल सकदा। इनू बदलना काम कीदा है? जिन्ने इनू क्रिएट कीता है, जिन्ने इनू बनाया है, रचना कीती। हालेलुया। एक व्यक्ति गालां कढ़दा, डॉक्टर को चला जाए, डॉक्टर साहब जी मैनूं गालां बड़ियां निकलदियां, कोई दवाई दिओ गालां ना निकलन मूंह चों। हालेलुया। यीशु दे नाम दे नाल हर बुरी आदत खत्म हो जाती है, मन का नवीनीकरण हो जाता है, मन का शुद्धिकरण हो जाता है। तां ही तुहाडे प्रभु दे लोग है वो गालां दे बदले गालां कढ़दे नहीं है। क्यों नहीं कढ़दे? क्योंकि उन्हां दी जिंदगी च की हो गया? परिवर्तन हो गया, मन बदलिया गया वा, सोच बदली गई है। हालेलुया। समझण दी लोड़ है मेरे भैणों ते भराओ, और प्रार्थना करन दी लोड़ है कि परमेश्वर उन्हां लोकां दी भी बुद्ध खोले जिन्हां दी अजे तक बुद्ध बंद होई खड़ी है, क्योंकि बुद्ध नहीं ना खुली तां ही नहीं समझ पा रहे गल। हालेलुया हालेलुया। खुदा दी मर्जी आ, कोई बंदा आ जांदा चर्च च प्रार्थना करदा चंगा हो जांदागा, उत्थे खुदा दी मर्जी है ना, क्योंकि आने वाले ने विश्वास किया है तो विश्वास ने उन्हें चंगा किया। बाइबल पढ़ लो, हर एक चमत्कार के पीछे एक ही वचन लिखा है, तेरे विश्वास ने तेनों, तेरे विश्वास ने चंगा किया। अन्ने नूं कहता तेरे विश्वास ने चंगा किया, 12 साल की रोग नूं कहा तेरे विश्वास ने तेनों चंगा किया। एक पापनी स्त्री से पाप क्षमा होए, तेरे विश्वास ने तेनों बचा लिया। हालेलुया। मैं तो एक गल जानदा, जिहड़े लोग बाइबल नहीं पढ़ते गए, जिन्हां दे कोले नुक्ता चीनी करन दी आदत आ, किरपा करके एक बार बाइबल नूं जरूर पढ़ लैण, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल आपां नूं मिले है ना। लोग कहते बाइबल झूठा है, ये मनुख ने नहीं लिखा पर झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि कलाम कहता है परमेश्वर लिए झूठ बोलना अणहोना है। वो पवित्र हो, कदे झूठ बोलता? ये मनुख का वचन नहीं, किहदा वचन है? परमेश्वर का। ये लिखाया क्यों गया है? असीं इहदे विश्वास करके की प्राप्त करिए? अनंत जीवन प्राप्त करिए, ना खत्म होने वाले जीवन को प्राप्त कर लीए। हालेलुया। कितनियां सच्चाइयां आपां सिखियां बाइबल के अंदर ही सिखियां कि सोना चांदी नहीं आ, पर मेरे कोले कुछ है, पैसा नहीं आ, धन दौलत नहीं आ, पर साडे कोले यीशु नासरी है, वो जिउंदा खुदा साडे कोले है, जो साडीआं प्रार्थनावां दा उत्तर देण वाला है।
उस समय भी धमकाया गया, अज भी लोग धमका रहे हैं, पर धमकण दे नाल ये काम रुकण वाला ना उदों रुकिया है, ना हुण रुकेगा, तो ना इस तो बाद कदे ये चलता जाएगा जिन्ना चਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ दोबारा धरती ते नहीं आउंदे अपने लोगों को लैण वास्ते। आइए अखां नूं बंद करिए।